أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. یہ کتاب بالکل کامل، ٹھیک اور درست ہیں تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے آنے والی سخت عذاب سے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور بشارت سنائے ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہیں. ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ رہا کریں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور نیز ان لوگوں کو بھی ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد رکھی ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ تو ان کے باپ دادوں کے پاس تھی. إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، وہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں. بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں دو صفتیں بیان کی ہیں. ایک تو اللہ نے قرآن کے حق میں فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے قرآن کے اندر کوئی عیب نہیں رکھا. اور ایک قرآن پاک کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے قیم کا، قیمن. یہ تو قرآن جس وقت روئے زمین پر ابھی تو آنے والا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معجزات اپنے نبی کی بعثت سے پہلے شروع کر دیے تھے. نوشیروان ایران کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. نوشیروان عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا اور مجوسی تھا. یہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ایران کا محل لرز گیا، اس کے 14 برج ٹوٹ کر کے زمین پر آ گرے، اور نوشیروان کا تخت اور اس کا تاج، اس میں کھلبلی مچ گئی. 1000 سال سے جلنے والی آگ کہ ایرانی لوگ برابر اس کو جلاتے رہتے تھے، اس کو بوجھنے نہیں دیتے تھے. وہ آگ ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی، وہ آگ خاموش ہو گئی. تو نوشیروان تعجب کرنے لگا کہ یہ چکر کیا ہیں، یہ ماجرا کیا ہیں کہ یہ میرے 14 برج گر گئے، میرا تخت اور تاج ہل گیا، اور یہ ہماری آگ، اس کی پوجا کرتے تھے وہ اگنی پوجا کرنے والے لوگ، ایرانی لوگ، اس کو بوجھنے نہیں دیتے تھے، اچانک یہ آگ ٹھنڈی کیسے پڑ گئی. تو اس راز کو معلوم کرنے کے لیے اس کا ایک تھا لاٹ پادری جس کو بہت زیادہ مانتا تھا. اس نے اپنے دربار کے اندر بلا کر کے کہا کہ بھئی یہ کیا چکر ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پادری نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ یہ میرے محل کے 14 برج گر گئے، ہماری آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور میرے محل کے دروازے بھی ہلنے لگے، یہ کیا چکر ہیں؟ تو اس کا نام ستیح تھا، ستیح وہ پادری کا نام. وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس کے متعلق میں کچھ جانتا نہیں ہوں، اور نہ میں آسمانی کتابوں کا بڑا ماہر عالم ہوں کہ میں آپ کو جواب دے سکوں. لیکن ہاں، ملک شام کے اندر میرا ماموں ہے، اس کا نام ہے عبد المسیح. اگر آپ اس کے پاس مجھے بھیجیں تو میں وہاں جا کر کے آپ کے سوال کا جواب لا سکتا ہوں. تو نوشیروان نے کہا کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کرو، اس کے لیے خرچے کا انتظام کرو، اور اس کو ملک شام بھیجو اس کے ماما کے پاس. تو یہ سفر، اس زمانے کے اندر تو سفر کے وسائل نہیں تھے، یہ تو ابھی 18ویں صدی کے اندر شروع ہوئے ہیں. تو یہ سواری کے اوپر بیٹھ کر کے کسی طرح مشقتیں برداشت کرتا ہوا ملک شام پہنچا. یہ گیا سیدھا اپنے ماما کے گھر، عبد المسیح کے گھر گیا. پتہ چلا کہ عبد المسیح کے آخری سانس ہیں،
وہ تو مرنے کے قریب ہیں. تو وہاں گیا اور ماموں کے سرہانے بیٹھ گیا, سر کے پاس بیٹھ گیا اور کان میں زور سے بولنے لگا کہ ماما میں ستی ہوں, ستی آپ کا بھانجا. تو اس نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھول کر کے اپنے ماما کو دیکھا, اپنے بھانجے کو دیکھا. زبان لڑکھڑا رہی تھی تو اس کو قریب بلایا, اس کو کہا کہ کان قریب کر دے زبان کے پاس. تو اس نے اپنا کان قریب کیا اپنے ماما کی زبان کے پاس. تو کہاں ستیح کو کہا عبد المسیح نے, اب بعثک ملک بنی ساساں, کیا ساسانی شہنشاہ نوشیروان نے تجھ کو بھیجا ہے؟ اس کو تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا, لیکن پرانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا, یہ انجیل مقدس کا عالم تھا اور توریت شریف کا بہت بڑا عالم تھا, بڑا نیک آدمی تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا تیسرا بھی نہیں کہتا تھا. یہ ایک خدائے واحد کی عبادت کرنے والا آدمی تھا. تو اس نے ڈائریکٹ اپنے بھانجے سے کہا کیا تجھ کو ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے بھیجا ہے؟ اور پھر کہا اب بعثک ملک بنی ساساں لخمود نیراں, کیا اس لیے بھیجا ہے کہ 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی, اس لیے بھیجا ہے. اور پھر اس نے ایک تیسرا لفظ کہا ورتجاس الایواں, کیا اس کے 14 برج زمین کے اوپر آ گرے اس لیے بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں اسی لیے بھیجا ہے. تو عبد المسیح نے موت سے پہلے اپنے بھانجے کو کہا کہ ستیح جاؤ نوشیروان کو کہہ دو, نوشیروان کو بتا دو کہ وہ قرآن والا نبی آ گیا, اس لیے کپ کپی زمین پر طاری ہو گئی, تیرے محل کے برج اس لیے زمین پر آ گرے اور تیری آگ اس لیے ٹھنڈی پڑ گئی. ابھی تو قرآن کی وحی بھی نہیں ہوئی, ابھی تو قرآن آنے والا تھا سرور کونین پر 40 سال کے بعد, آپ کو نبوت ملنے کے بعد آنے والا تھا. عبد المسیح نے اپنے بھانجے کو کہا نوشیروان کو کہہ دو کہ اب یہ جو تمہاری حکومت صدیوں سے چلی آ رہی ہے مشکل سے اب چند سال ٹک پائے گی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہاری حکومت زمین سے ناپید ہو جائے گی. تو آیا دربار کے اندر, کہا کہ نوشیروان بادشاہ سلامت آپ کو کیا بتاؤں, میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں اور ماما جی نے مجھ کو بتلا دیا کہ تو کیوں آیا ہے. سب رپورٹ آپ ہی کی زبان انہوں نے تو بتلا دی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی بادشاہت اور آپ کی حکومت صرف 40 سال کے اندر ٹوٹ جائے گی. اور اللہ کے نبی کو نبوت ملی اور نوشیروان اور ایران کی سلطنت اور حکومت برباد ہو گئی. کیسر و کسرا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ٹوٹ گئے, اینٹ سے اینٹ بج گئی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ, جب کسرا کی حکومت ٹوٹ جائے تو قیامت تک کسرا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور قیامت تک نہیں آئے گا. تو قرآن مقدس ابھی تو آ رہا ہے اور آتے ہی قرآن پاک نے روئے زمین کے اوپر کھلبلی مچا دی. یہ جنات اور شیاطین آسمان پر جاتے تھے خبروں کو چرانے کے لیے. فرشتوں کے اوپر مشورے ہوتے ہیں کہ بھائی آئندہ کل کیا کرنا ہے, آئندہ کل روئے زمین پر کیا انقلاب آئے گا, کہاں پر ہمیں کیا کام کرنا ہے. تو شیاطین اوپر جا کر کے ستاروں کے قریب جا کر کے خبریں چراتے تھے. اور یہ ساری خبریں کن کو دیتے؟ کاہنوں کو, نجومی لوگ. اب نجومی کہ جو ستاروں کو دیکھتے ہیں, ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہیں اور بھوشوانی کرتے ہیں, ان میں 99 جھوٹ ہوتا ہے, ایک سچ, 99 جھوٹ. لیکن چونکہ ایک سچ ہوتا ہے تو لوگ 99 جھوٹ کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور سچ کو اوپر کر لیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنے کی ایک بات کہ ایک بات جھوٹی ہو لیکن جھوٹی بات کو اتنا چلایا جائے کہ وہ جھوٹی خبر بھی لوگ سچی سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ نظام ہے.
दुनिया वालों का निज़ाम है ये। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ही सरवर कौनैन रोए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और कुरान पाक अभी आने वाला था 40 साल के बाद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इससे इब्तिदा होने वाली थी, और अल्लाह ने हुक्म दे दिया फरिश्तों को कि जो कोई यहाँ ख़बरों को चुराने के लिए आए तो फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब, कुरान कहता है कि उनके ऊपर सिलकता हुआ अंगारा डाला जाता है और उन शयातीनों को जला दिया जाता है। तो ये आसमान के अंदर इनक़िलाब आया, रोए ज़मीन पर भी इनक़िलाब आया, आसमान के ऊपर भी इनक़िलाब आया। कुफ़ार मक्का ने कहा कि किताब तो मोहम्मद गढ़ लेता है, ये कुरान तो मोहम्मद ने गढ़ी है, खुद लिख लेता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। क्या ये लोग कहते हैं कि मेरे नबी इसको गढ़ता है, मेरा नबी इसको बनाता है और लोगों को ये कुरान सुनाता है? तो ए अरब की कौम, तुम तो अरब हो भाई, हम गुजराती जानते हैं, तो कोई आदमी गुजराती एक चैप्टर तैयार करे तो अगर उससे ज़्यादा जानने वाला होगा तो उससे भी अच्छा चैप्टर बनाएगा वो। तो अरबों को कहा गया कि रोए ज़मीन पर तुम इतनी बेहतरीन अरबी बोलते हो कि इनको अपनी अरबी पर फ़ख्र था। हम सबको अजमी कहते हैं, गुंगे, गुंगा जो बोल ना सकता उसको गुंगा कहते हैं, तो वो अरबी अपने आप को अरबी कहते हैं और बाकी ज़बान वालों को अजमी कहते हैं, यानी गुंगे, इनको कहाँ बोलते आता है। और वाकई जन्नत की ज़बान अरबी है और अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अहिब्बुल अरब लिअन्नी अरबी वल कुरआन अरबी व लिसान अहलिल जन्नत अरबी, कि तुम अरबों से मोहब्बत करो इसलिए कि मैं भी अरबी हूँ और मेरी लाई हुई किताब भी अरबी ज़बान में है और अहले जन्नत की ज़बान भी अरबी होगी। हम सब इंशाअल्लाह अरबी बोलेंगे, वहाँ सीखना नहीं पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बान के ऊपर अरबी ज़बान जारी कर देगा। ये सब अल्लाह को करना है, हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि करने वाली वो ज़ात हैं। तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि मोहम्मद रात को कुरान बनाता है, सुबह हमको सुनाता है। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया कि मेरे हबीब कुल, ए मेरे हबीब बता दो इन्हें, लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, अगर तुम सब इंसान और जिन्नात इस कुरान जैसी किताब को बनाने के लिए इकट्ठा हो जाओ, इंसान के अंदर तमाम इंसानों को मिला लो, आदम से लेकर के ईसा के नबियों को भी मिला लो, सरवरे कौनैन को भी अंदर ले लो, अल्लाह के हबीब को भी अंदर ले लो और कमोबेश 1.25 लाख नबियों को भी अंदर मिला लो और अनगिनत फरिश्ते कि अल्लाह के सिवा फरिश्तों की मिकदार कोई नहीं जानता, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इज़राइल, तमाम के उलूम को अंदर मिला लो। अल्लाह के अलावा जितना भी इल्म बिखरा हुआ है इन तमाम मखलूक को मिला लो और सब मिल करके कुरान बनाओ तो तुम नहीं बना सकते। ला यअतून बिमिस्लिही, तुम ऐसी किताब ला ही नहीं सकते। वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे तुम एक दूसरे की मदद करो लेकिन तुम नहीं ला सकते। फिर और कुरान के अंदर ऐब बयान करने लगे, तो पहले चैलेंज दिया पूरा कुरान बना कर लाओ, तो 1400 साल गुजर गए, आज तक इस चैलेंज का मुकाबला किसी ने नहीं किया। अब तो कोई नहीं कर सकता, चूंकि रोए ज़मीन पर अरबी है ही नहीं। रोए ज़मीन के ऊपर वो अरबी मिट गई जो दौरे सहाबा के अंदर थी, और अरब लोग दौरे जाहिलियत के अंदर जो अरबी बोलते थे, अभी अरबी खां लोग हैं, अरबी दान लोग नहीं हैं, अरबी को जानने वाले नहीं, अरबी पढ़ने वाले ज़रूर हैं। तो अभी तो कोई चैलेंज का मुकाबला क्या करे, उस ज़माने के अंदर न कर सके। तो अल्लाह ताला ने पूरी किताब से एक स्टेप नीचे इनको कहा, अम यक़ूलून इफ्तरा, ए मेरे हबीब क्या ये कहते हैं कि कुरान को गढ़ लिया है? तो एक काम करो, आप इन्हें कह दो, कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयात, कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयात, इन्हें कह दो कि
कुरान की 10 सूरतें खाली बना करके ले आओ, छोटी छोटी, सूरतुल फील, सूरतुल कुरैश, सूरतुल माऊन, ऐसी 10 छोटी सूरतें बना करके ले आओ। अरबों ने चैलेंज का मुकाबला नहीं किया, एक दो ने तो हिम्मत की बनाने की, लेकिन मैं अभी आपको वो उनकी सूरतें पढ़ के सुनाऊंगा तो आप हंसेंगे, बहुत हंसेंगे, मस्जिद का वकार भी बाकी नहीं रहेगा। और इतना निकम्मा तर्जमा होता है कि कुरान के अंदर मैं इसको बयान करना भी पसंद नहीं करता। तो अरबों ने खुद उनका मजाक किया कि बेवकूफ, तो ऐसा कलाम लाया कि हम अरब कौम जलील हो जाएगी। फिर कुरान ने तीसरा चैलेंज दिया इनको कि आपको कहते हैं कुरान को गढ़ लिया है, कुल फअतु बिसूरतिम मिस्लिही, एक सूरत ले आओ, एक सूरत। जिस वक्त कुरान पाक की इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, ये कुरान पाक की सूरत नाजिल हुई। अरबों में एक दस्तूर था कि उस ज़माने में बड़े बड़े शायर लोग थे, जो भी अच्छा शेर बोलता या अच्छा शेर कहता, इसको खाने काबा के ऊपर लटका देता था, खाने काबा पर। जिस वक्त तो कुरान पाक की ये आयतें उतरी, ये सूरत उतरी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसे खाने काबा के ऊपर लटकाओ। तो लिख करके उसको लटकाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। एक दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन गुजर गए। कहा गया कि अगर तुम्हारे बाप दादों के अंदर भी ताकत हो तो इसका मुकाबला लेकर आओ। तो एक शायर वहां से गुजरा और उसने नीचे लिख दिया कि लैसा हादा मिन कौलिल बशर, जैसी आयत थी वैसे ही लिख दिया। 3 आयतें तीनों रा के ऊपर पूरी होती हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, तीनों आयतें रा पर पूरी होती हैं। तो उसने चौथा जुमला मिला दिया, लैसा हादा मिन कौलिल बशर, ये भी रा पर पूरी की। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये शाही कलाम है। हालांकि जाहिलियत का दौर है और कुफ्र की भरमार है, ऐसे दौर के अंदर लिख दिया कि ये किसी बशर का कलाम नहीं, ये शाही कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को इतना एजाज़ अता फरमाया कि 3 चैलेंज अरबों को किए, लेकिन अरब इसमें नाकाम गए और कर ही नहीं सकता। पूरी दुनिया मिल करके कुरान पाक की एक आयत और एक हर्फ और एक जुमला नहीं बना सकती। ऐसी मुक़द्दस किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई हैं। इसलिए कुरान पाक की तिलावत हम खूब करें, जितनी भी हो सके करें। और पिछली सूरतें ये तो अज़बर याद होनी चाहिए। कितने बेचारे ऐसे होते हैं कि मुश्किल से उनको 1-2 सूरतें याद होती हैं, वही नमाज़ों के अंदर पढ़ा करते हैं। अगर कुरान पाक नहीं आता तो मेरे भाइयों मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। अभी कितने बेचारे ऐसे हाफिज़ कुरान हैं, उलमाए दीन हैं कि जो आपको सिखाएंगे मुख्तसर वक्त के अंदर सिखाएंगे, कुरान पाक सही करवाएंगे। तो कुरान पाक को सही करते करते दुनिया से मरना चाहिए। अगर कुरान पाक पर मेहनत करते हुए दुनिया से जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तालिब इल्मों के अंदर हमारा शुमार करेगा और उलमाए दीन के साथ हमारा हश्र करेगा और उलमाए दीन के साथ कल क़यामत के दिन हमको उठाएगा। इसलिए कुरान के लिए जितनी भी हम मेहनत करें बहुत कम है। तो ये तफसीर आपके सामने बयान की, वलम यजअल लहू एवजा, इसमें कोई कजी नहीं, बेऐब कुरान है। इसमें फिर बहुत सारी बातें होती हैं जो हम बड़े अरबी बच्चों को बतलाते हैं। अभी चूँकि आपको अरबी ग्रामर ये हमारा सीखा हुआ नहीं है, अरबी ग्रामर से हम वाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए ग्रामर लाइन की आपको मैं कोई बात नहीं बतला रहा हूँ। ये खाली ऊपरी ऊपरी बातें थी जो आपके सामने रख दी। आइंदा कल इंशाअल्लाह क़य्यिम की तफसीर बयान करेंगे कि अल्लाह ने क़य्यिम का लफ्ज़ कुरान पाक के लिए इस्तेमाल किया कि क़य्यिम, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए क्या क्या ख़जाना रखा है। साइंस ने 18वीं सदी में आँख खोली है, 18वीं सदी में,
اور قرآن پاک تو 1400 سال پہلے سائنس کا تذکرہ کر رہا ہے. اب وہ کس طریقے سے کر رہا ہے انشاءاللہ آپ کو کچھ اجزاء میں آپ کو بتلاؤں گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم.